थाऊ 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 चंपावती सेठी थाऊ तमे परा खीरी खाइबा को भल पाओ मु बासना अरुआ चଳରେ खांटी गाई क्षीर दे खीरी करिची बासना अरुआ चाउल खांटी गाई क्षीर दे खीरी करिछो जे हेले कौन भल हैनी कहू न जे ओ चंपावती तमे कहूच खीरी मु सुनुची खीरी फाटी कहूची ये तो खीरी नुह आ गोटे केमती नुआ धरणर जिंस नुआ धरणर जिनिस हाँ ता माने मो बोपा अजा अमर मु खीरी खाइतिले मिठा आ ये तम अमर रे मिठा हैनी तू तो एते गुडा मिठा पकेइले हां पकेइच चंपावती किंतु खीरी हांडरे नुह भात हांडरे पकेइच ए भात गुडा को मिठा खाई होउने हेलो खीरी हांडी भाभी मो भात हांडरे मिठा पकेइ देइछिलो खाली सेत्ती की करिनो चंपावती खीरी हांडी की तरकारी हांडी भाभी राग गुंडा गुडा को खीरी हांडरे पकेइ दी राग गुंडा भी पड़ी जाइछि भगवान पड़ी जाई रे चंपावती त पकेइ के आई से बाळुगा पई एते सब नाट कुआड़ बुली बुली आसिला मते खाइबा को दे बोली मते बसे उठेई देलानी कोन करबी तोर तोर हे तोर तोर कोन अरे तोर तोर कोन सकाळू पहरु काऊ रा न करू तमे रोसई घरे बसतिलो तथापि तुमको बेला अंटलानी जे भात हांडरे मिठा खीरी हांडरे राग गुंडा सब पकई देलो नहीं मते मला मरण होता ताऊ ताऊ चंपावती तमे आगु को बढ़ोनी से रागुआ खीरी आ मिठा भात पछे मु खाई दउची हेले तमे मते आउ ए कंठी कोउपिनी धरे कि मठु को पठाओनी मला मठु काई पठेइबा हमर कोन संसार नाई कि अच्छी अच्छी चंपावती अच्छी हे तमे तो कोन आगुरु बाट काटिलनी ये संसार रहिबो केमिति आ तमरे जो जगजन्म अमृत भैया पुओ ताकू नै कि संसार रे दिन काटिबा अपेक्षा परम कंठी कोउपिनी नै मठु को चली जिबा भलो तमे जा कुहो ना आ कोन देबी कहलो ना एतिकरे पंचात्मा संतोष ओहो खाली गाय राकुआ खिरी की ए नाड़ी संभाळिले हेला हेटे सुना बा ना मोरा किछ दरकार नै कोन कहउथिले कि काहे कि तम मते बाध्य करछ कहलो मु पूरा कहिले मोरा किछ दरकार नै मु से कथा कहउनी बा से कथा न कहले से कथा कहइबो नइले से कथा कहइबो भात दीटा नियो खिरी टिके नियो नइले तरकारी टिके नियो मु पूरा कहिले मोरा कि दरकार नै नाई मो आ कथाटा कोनटे खोली कि कहू न ए गाँ को समस्तंकर जोई माने आसुचंती आ जाउचंती हो की कथा ये ससुर घर को जोई आसिले सेतरा हमर मुंड खेबार कोन अछि ताको जोई से ता आसंतु जांतु कि नाचंतु कि खेलंतु कि कुदंतु कि बुलंतु हैं सी ताकर बुझिबे नाई मो मु कोन कहउथिले कि मु जाई गां सारा बुली कहिबी जे काहारी घर को जोई आसी परिबेनी एया तो मु सेगुडा को करि परिबेनी बुझिलो अयो ताको जोई ताको घर को आसिले मु पतरिबा को के हैं बुझिलो चंपावती तमे मते जो बुद्धि दउछ ना मु जदी जाई गां रे कथा कहिबी ताले मोर देहरे मुंडरे चर्चा आरंभ होई जीवो मु काई ताको जोई आसीबा को मना करबी बा ताको जोई आसले केते गले केते मोर सेतरे मुंड खेलिबा दरकार कोन हैं तमे सेतरे मुंड खेलउ ना हटी आ ताले महाभारत पर्व परे पर्व बोला होतुला काई हेटी मु कोन कहउथिली कि झियो बाहागर हबार तो अनेक दिन हे गला झियो को आनिबा कथा तो ठीक अछि मु काली ता ससुर सहित कथावार्ता करूची दिन बार ठीक हे गले सबारी पठे दबा झियो चाली आसीबो झियो पूरा मना करी पठेची आसीबोनी बोली हेठी मु कहउथिली कि गारे समस्तंकर जोई माने बाहागर पर केते थोर आसी गलेनी आम जोई थरक पई आसीनी ता मन दुख हबनी तमे व्यस्त होनी तमे आदौ सेति पई व्यस्त होनी चंपावती मु काली तांको घर को जाई कि ताको बुझे देई आसी बुझे देई आसीबो कोन म निमंत्रण करी घर को आनिमो ना प्रभु हे हयो चंपावती तमु कोन ये बेळ काळ मालूम पडु नाही हैं आमे दी प्राणी आम गुणवंत पुओ ये तो चलिबा कष्ट कर ता ऊपर पुनी जोई निमंत्रण हैं हयो चंपावती तमे जदी एमती बोझ ऊपर बोझ न दिबो ना ताले ये प्राणी बिचरा बंचिबा कष्ट कर हेई पडिबो हां हां मु जाने परा सब खर्च होउतिबो हेले जोई आसीबा कथा सुनिले तम मुंड गळमाळ हेई जिवो हो हेला हेला बाबा तम जिद रहिला जोई आसीबो तमे टिके अपेक्षा करो मगे पानी ग्लास पीदे मो होश टिके रहि जाऊ मला मला आउ काई की उसना हाली बळे मोटा करछ कहिली परा जोई आसीबो आसीबो हां
ହେଇଟି ଇଏ ଚମ୍ପାବତୀ ମୁଁ ଦହି ଖାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନୁକୂଳ କରି ବାହାରି ଆସି ହଁ ଶୁଣ ଜୋଇଙ୍କର ପିଠା ପଣା କ୍ଷୀରି ଖଟା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦିର ଦାୟିତ୍ୱ ତମ ଉପରେ ରହିଲା। ତମେ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଜୋଇଁ ଆସିବେଟି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରି ଛାଡ଼ିବି। ହେଇଟି ତମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଜୋଇଁକି ନେଇ ଆସ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଯେମିତି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖାଯାଉ ଗୋବିନ୍ଦର ଗତି ଖରା ତ ଦେଖିକି ଯାଉଛି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଖରା ଦେଖୁଛି କି ତରା ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ହେ। ଆରେ 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 ଅସଲ କଥା ତ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଆଉ। କଣ? ଜୋଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଶଙ୍ଖୋଳିବାକୁ ହବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛ? ସେ କଥା କଣ ଚିନ୍ତା କରିବି ବା ସେ ତ ମୋର ପୁଅ ଭଳିଆ ସେ ଆସିଲେ ଆଦରେ ଘରକୁ ନେବିନି ଯେ ଏକଥା ପୁଣି ମତେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଶିଖିବାକୁ ହବ ଚମ୍ପାବତୀ ସିଏ ହେଲା ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆସି ସେ ତମକୁ ଜୁଆର ହବ ତମେ ତାକୁ କେମିତି କଥା କହିବ କେମିତି ଚାହିଁବ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର ନା ଆଉ। ଏତେ କଥା ପୁଣି ଅଛି ତମେ ମତେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲନି ମୋ ଗାଁରୁ ଗାଁଠୁ ବୁଝି ଆସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଜୋଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତମେ ତ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲ ଏବେ ସମ୍ଭାଳ ଜୋଇଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ଉଣା ହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଏ ଘର ନ ମାଣନ୍ତି ତେଣିକି ତମେ ବୁଝିବ। ଜୋଇଁ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ଆସିବନି? ଆସିବା କଥା ତ ଦୂରର କଥା ଜୋଇଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ଉଣା ହେଲେ ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର ଯିବ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମନ ନ କରିବ ନା। ଏମିତି କଥା ହେ ତମକୁ ଯଦି ଜଣା ଅଛି ମତେ ଟିକେ ବତେଇ ଦଉନ। ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ହେଲେ ଇଆଡେ ଅନୁକୂଳ ବେଳ ଗଡିଗଲାଣି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଜୋଇଁ ହେଇକି ବାହାରୁ ଆସୁଛି ତମେ ଶାଶୁ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଛ ଯେମିତି ଯେମିତି କହିଛି ସେମିତି କହିଛି ଗଲି ଚମ୍ପାବତୀ। ପ୍ରଣାମ ବୋଉ। ଏମିତି ଅନେଇଛ କଣ କହୁନ? ମତେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କଣ ତମ ଲାଗି ମୁଁ କହିବି? ସେଇଆ କହିବି। କଣ କହିବ? କହିବି ଆସ ବାପା ଘରକୁ ଆସ। ଚମ୍ପାବତୀ ଟିକେ କୋମଳ ସ୍ୱରରେ ଓଢଣାଟା ଟାଣି ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିକି କହିବ ଆସ ବାପା ଭିତରକୁ ଆସ ହେଲା ହେଲା ତ ଏଥର ମନେ ରହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସୁଛି ଗଲି। ପ୍ରଣାମ ବୋଉ। ଆସ ବାପା ଘରକୁ ଆସ। ବୁଝିଲେ ଚମ୍ପାବତୀ ଟିକେ ଧୀର ଗଳାରେ କୁହ କଣ କହିବଟି? ଆସ ବାପା ଭିତରକୁ ଆସ କହିଲ। ଆସ ବାପା ଘରକୁ ଆସ। ଏଇଥର ଠିକ ହେଲା ଠିକ ହେଇଛି। ଶୁଣ ହସଟା ଟିକେ ହେଲାନି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ସେ ହସଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆସ ବାପା ଘରକୁ ଆସ। ଆସ ବାପା ଘରକୁ ଆସ। ଆସ ବାପା ଘରକୁ ଆସ। ଆଲମା ପ୍ରେମ ଯାଉଛି ବାପା। କଣ ହେଲା ବାପା? ମା ଗୋବିନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଆମ ଗାଁ ଅରଖିତିଆ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଦେଖି ଆସିଲା ଯା ମା ଯା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ରକମର ଖିଆପିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି ବାପା? ସେଇ ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ? ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ବାପା? ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ତୋ ବାପା ମୋ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି? କେମିତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡିଲା କେଜାଣି? ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମା ଗୋବିନ୍ଦ ଚାହିଁଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଚାହିଁଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିଲା? ସେଇ ମୋ ମା ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ତୋ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ତୁ ଯା ମା ଯା ତୋ ବାପା ଏତେ ଦିନରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରକମର ଖିଆପିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହଉ ବାପା। নমস্কার নমস্কার সমুদি। আরে গোবিন্দ গোবিন্দ
ସମୁଦି ମତେ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛି ଗୋବିନ୍ଦ। ମୁଁ ଏ ବୋହୁର ବାପ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋବିନ୍ଦ। ସମୁଦି ମୋ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ନୁହଁ, ମୋ ନା ଗୋପାଳ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଗୋବିନ୍ଦ, ଜାଣିଛି। ସମୁଦି ମୁଁ ଗୋପାଳ। ସେଇ ଏକା ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଲୋ ମା ପ୍ରେମ, ତୋ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ପରା, ଲୋଟାଏ ପାଣି ଆଣିଲୁ ମା, ତୋ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ ଧୋଇଦବୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମେ ଏଇଠି ଛିଡା ହୁଅ, ମୁଁ ବୋହୂକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି। ନା ନା, ବେଶୀ ଦିନ ତ ହେଇନି, ଇଏ ଅଳ୍ପ କେଇଟା ଦିନ ବାହାଘର ଭିତରେ ସମୁଦି କଣ ମୋ ନାଁ ଭୁଲିଗଲେ? ହଉ ମତେ କଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ? ବାପା ହଉ ହଉ ହଉ, ହେଲା ମା ହେଲା, ଉଠ। ଚାଲ ବାପା, ଗୋଡ ଧୋଇବ। ଚାଲ। ଦେ ମା ଦେ। ହେଲା ମା ହେଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତମର ମୋ କଥା ମନେ ପଡିଲା ବାପା? କଣ କରିବି ମା, ତୁ ତ ଜାଣୁ ଘରକୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, ଯୋଉ କାମ ନ ଦେଖିବି ସେ କାମ ହବନି। ବେଳ ହେଲେ ତ ଆସିବି। ତୋ ବୋଉ ଜିଦ୍ କଲା ଜୋଇଁକି ଟିକେ ଘରକୁ ଡାକିବ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ସବୁ କାମ ଛାଡି ଦେଇକି ଆଇଛି। ବୋଉ ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି ତ? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ମକୁ? ତା କଥା ପଚାରନା ମା, ପଚାରନା, ତା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଆଉ ତୋ ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି ତ? ହଁ, ମୁଁ ଏଟା ଖୁବ ଭଲରେ ଅଛି। ତୁ ଯା ମା, ତୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖିଆ ପିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ମୁଁ ତୋ ବାପାକୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ହଉ ବାପା। ନିଅ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ? କିଏ ଗୋବିନ୍ଦ କି ଜିନିଷ ସମୁଦି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦି, ମୋର ଗୋବିନ୍ଦ ଫୋବିନ୍ଦ ଚଳେ ନାହିଁ, ତବ ତ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଖାଲି ଦିଅ। ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ, ସେଇ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ସରବତ ତ। ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଖବର କଣ? ନାଇଁ କଥା କଣ କି, ବାହାଘର ପରଦିନ ଠାରୁ ଜୋଇଁ ଟିକେ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତା ଶାଶୁଙ୍କର ଭାରି ଜିଦ୍, ଜୋଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ। କେବେ ସମୁଦି? କେବେ କଣ ଆଉ, ଆଜି ମୋ ସାଥିରେ ଆଉ। ଯିବ, ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ରଖିବି ନା ଆଉ। ଗୋବିନ୍ଦ ଯିବ, ସମୁଦି ଯିବ। ଆସ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ, ଏତେ ଦିନକେ ଆସିଛ, ଖିଆପିଆ କରିବା, ଗପସପ ହବା, ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯିବ ନା ଆଉ। ଆସ ଚାଲ ଚାଲ। ଇଏ ଶାଶୁ ପଠେଇଛି ଜୋଇଁକି ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। କି ଗୋବିନ୍ଦ ନିଶାଙ୍କୁ ଘାରିଛି କେଜାଣି? ହଉ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ, ସିଏ ଗୋବିନ୍ଦ, ଇଏ ସର୍ବତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ ଯାହାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇବେ ସିଏ ବି ଗୋବିନ୍ଦ। ଦେଖାଯାଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଅଛି, ଭଲ କି ମନ୍ଦ। ଆସ ବାପା ଆସ। ଚମ୍ପାବତୀ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ନୁହଁ, ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ମୁଁ ଭାବିଲି ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିଗଲେ ବୋଲି ନାଇଁ। ଏକ ତ ଅନ୍ଧାର ରାତିକି ପୁଣି ଆଖି ଦୋଷ, ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଭାବି ନଉଛ। ତମେ ତ ଆସିଲ, ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ? ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ଅଛି? ଖୁବ ଭଲରେ ଅଛି। ହେଉ ଚମ୍ପାବତୀ, ଜୋଇଁ ପାଇଁ ବି କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛ ଟି? ମଲା, ସେ କଥା ଆଉ କହିବାକୁ ଅଛି? ହଏ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଜୋଇଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କରିବିନି? ଏଇଠି ପିଠା, ଖିରି, ମାଛ ବେସର, ମାଛ ମହୁର, ମାଛ ଭଜା, ମାଛ ତରକାରୀ, ଦହି ମାଛ, ଆଉ ପଲଉ ବି କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ହେ, ପାରି କର। ହଉ ଚମ୍ପାବତୀ, ଏତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିଥିଲେ କଣ ଚଳି ନଥାନ୍ତା? ତମେ କି କଥା କହୁଛ କହିଲ? ଇଏ ଆଉ କୋଉ କୁଣିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେ 2-3 ପ୍ରକାର କଲେ ଚଳିଯିବ। ଇଏ ଜୋଇଁ କୁଣିଆଟି। ଠା ପରେ ଠା କର, କିଏ ମନା କରୁଛି? ହଉ ଚମ୍ପାବତୀ, ଏ ଦୀପରେ ତେଲ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ତେଜୁଥବ ସେତେ ଜଳୁଥବ, ଆଉ ଯୋଉଦିନ ତେଲ ସରିଯିବ ତାପରେ ତ ଠପ୍ କିନା ଲିଭିଯିବ, ଆଉ ତମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଥବ। ଆଚ୍ଛା ଚମ୍ପାବତୀ, ଘରେ ତ ଏତେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା, ତମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିଲ କୋଉଠୁ? ସବୁ ବାକି କରି ଆଣିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ତମେ ଫେରିଲେ ଦବ ବୋଲି। ଭଲ କରିଛି,
ଭଲ କହିଛ ଚମ୍ପାବତୀ। ଏଇନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ଭଳିଆ ମୋ ଚାରିପଟେ ପଇସା ପାଇଁ ଘେରିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେବି କୋଉଠୁ? ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତମେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ନା। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଜୋଇଁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚାଲିଲି। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ଏଇ ତ ଜୋଇଁ ଆସିଲେଣି ଆଉ। ହେଲା 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 ବାପା, ଆସ ଆସ। ଚାଲ ବାପା, ଘରକୁ ଚାଲ। ଗୋପାଳ, ମୁଁ କେତେଥର ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଫେରି ଆସିଲିଣି। କାହିଁକି ବାପା, ମୋ ପାଖରେ କଣ କିଛି କାମ ଥିଲା? ହଁ, କାମ ସେଇ ଧନଗଣ୍ଡକ ପାଇଁ ତ। ଆପଣଙ୍କ ଜୋଇଁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇ ମାଛ ଦଉଛି, ହେଲେ ପଇସା ଗଣ୍ଡକ ପାଇନି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିଲେ ପଇସା ଦେବେ। ମୁଁ ତମକୁ ନିଇଛି ଖୋଜୁଛି, ଦେଖା ପାଇଲେ ସିନା ପଇସା ମାଗିବି। ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଜି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଇଗଲା। ହଉ ହଉ, କାଲି ମୁଁ ତ ପଇସା ଦେଇଦେବି। କାଲି ମୁଁ ସେ ପଇସା ନେଇଯିବି। ଅଳ୍ପ ପାଣ୍ଠି ତ, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପଇସା ବାକି ରହିଲେ ବେପାର ଚାଲିବ କେମିତି? ମୁଁ କାଲି ପଇସା ନେଇ ହାଟକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିବି। ହେଲା ବାବା, କାଲି ମୁଁ ତ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ହଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ଗୋପାଳେ, ନମସ୍କାର। ପାଇଗଲି। କାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗାଁଟା ସାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସୁଛି, ଏଇଠି ପାଇଗଲି। କାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କଣ କିଛି କାମ ଥିଲା? କାମ? ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୋଇ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ନଉଛନ୍ତି। ଗୁଡାଏ ପଇସା ମୋର ବାକି ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଛୋଟିଆ ବେପାର, ପଇସା ନଦେଲେ ଚାଲିବ କେମିତି କହିଲେ? ଠିକ ଅଛି ବାବା, କାଲି ତମେ ସକାଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ, ତମ ପଇସା ଦେଇଦେବି। କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବେ ପଇସା। ଦେବି ପରା କହିଲି। ହଉ, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଆସିବି। ଚାଲିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମା ଜଗଦମ୍ବା, କାହିଁକି ଏ ପ୍ରାଣୀକି ମା କଲବଲ କରିକି ମାରୁଛୁ କହିଲୁ? ଦେଖାଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ଯଦି ଜୋଇଁ ରହିବ, ତାହେଲେ ତ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ, ନହେଲେ କଣ୍ଠି କୋଉକିନି ଧରିକି ମଠ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଶାଶୁଙ୍କର ଏକା ଜିଦ୍, ଜୋଇଁ ଆସିବ। ଆରେ ଜୋଇଁ ଆସିଲା, ହେଲେ ଇଏ ପ୍ରାଣୀ ଯେ କି ଛଟପଟ ହଉଛି ସେ କଥା ତମକୁ ହିଁ ଜଣା। ଦେଖାଯାଉ। ଓହୋ, ହଇଏ, ତମେ ସକାଳ ପହରୁ ଯାଇଛ ଯେ ଏବେ ଆସୁଛ? ତେଣେ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ କେତେ ଲୋକ ଆସି ଫେରିଗଲେଣି। କାହିଁକି? ମୁଁ କଣ ହୁକୁମ ଦଉଛି ବୋଲି ଗାଁ ସାରା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲାଣି ନା? ହୁକୁମ ଦବ କଣ ମ? ସେମାନେ କଣ ହୁକୁମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ କହୁନ? ପରିବା ବାଲା, ମାଛ ବାଲା, ଦୁଧ ବାଲା, ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ପଇସା ପାଇଁ। ମୁଁ ପରା 5 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଆସିନି? ଆସୁ, ତମେ ଆଣ। ବୁଝିଲ ଚମ୍ପାବତୀ, ତମେ ଏ ଗୋପାଳକୁ ବାଜି କିମ୍ବା ଭିକାରୀ ନକରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟେ ଛାଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଜୋଇଁ ଡାକରା କରିବା। ହେଲେ ତମେ କଣ ମୋ କଥା ମାନିଲ? ଏକା ଜିଦ୍ କର, ଜୋଇଁ ଆସିଲା। ଏବେ ଫଳ କଣ ହଉଛି ଦେଖୁଛ ତ? ତମର ଅଭାବ ହବ ବୋଲି କଣ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଘରକୁ ଆସିବନି? ଆସୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ମାଧବ ମଉସା ଘରକୁ। କାହିଁକି? ଏଇ ଦହି ଟିକେ ଆଣିବି। ଜୋଇଁ ପୁଅ ଆମର ଦହି ମାଛକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ, ଯାଉଛି ଟିକେ ଆଣିବି। ହେଇଟି ଜୋଇଁ ପୁଅ ପୁରା ସେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନ। ତମେ ଯାଅ, ଜୋଇଁକି ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଦବ। ଯା। ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ ଦଶା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଭୋଗିବାକୁ ଅଛି କେଜାଣି? ଆଜି ଏହାର କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବା। ମତେ ଡାକିଥିଲେ ବାପା? ହଁ, ବସ ବାପା, ବସ। ଆଉ ବାପା, ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି ତ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ହେଲେ ବାପା, ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଏକୁଟିଆ ବସି କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ତେବେ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ନୁହେଁ? ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ହଁ, ତା ଅବଶ୍ୟ। ଏ କଥା କଣ କି ବାପା, ଆମ ବାଡି ପଟେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛି। ସେ ଗଛରେ ଗଛେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବିକିଥାନ୍ତେ ନା, ଅନେକ ଧନ ପାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଦମାସ ଚୋର
ସବୁଦିନ ସେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚୋରି କରୁଛି। ଧରି ପାରୁନି ରେ ବାପ ମୁଁ ତାକୁ। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାପା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଚୋରକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିଦେବି। ପାରିବୁ ବାପା, ତୁ ତାକୁ ଧରିଦବୁ? ଦେଖ ବାପ, ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଧରିଦବୁ ନା, ମୁଁ ତାକୁ 7 ବେଣ୍ଟିଆ କରିକି ଚୂନ କଳା ଲଗେଇକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲେଇବି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ବାପା, ସେ ପରିଡ଼ା ଘର ମଉସା ମତେ କାହିଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘର ଆଡେ ବୁଲି ଆସେ। ଯାହା ବାପା ଯା, ସଦାରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି ବୁଲିଆ ଯା। ଆସୁଛି ବାପା। ରହ ପୁଅ, ଏ ଗୋପାଳ ବୁଦ୍ଧିର କରାମତି ଆଜି ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଭିକାରୀ ହେଇଗଲି ହୋ, ତେଣୁ ଶାଶୁଙ୍କର ଜୋଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତମେ ବି ଦେଖିବ ଚମ୍ପାବତୀ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ ଜୋଇକି ଏମିତି ଘରେ ରଖିକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ। ଏ ଜୋଇଁ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲେ କି? ଏ ପରିଡ଼ା ଘର ବୁଢା ଡାକିଥିଲେ, ସେଇଠିକି ଯାଇଛି, ଆସିବି। ହଉ ତମେ ଏଠି ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ, ତେଣେ ମୋର ମାଛ କାଟିବାକୁ ଅଛି। ଯା ରୁହ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ତ ମଜା ଦେଖିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଜୋଇଁ ବୋଧହୁଏ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ମୂଳେ ଜଗି ଯିବେଣି। ଏଥର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଇଏ ଚମ୍ପାବତୀ, ଚମ୍ପାବତୀ, ଆଉ ଶୁଭୁଛି? ତମେ କଣ ଏଇଠି ବସିଛ? ଭିତରକୁ ଚାଲୁନ, ରନ୍ଧା ସରିଲାଣି ପରା। ଆଜି କଣ ଖାଇବାର ନାହିଁ କି? ନା ବୁଝିଲ ଚମ୍ପାବତୀ, ପେଟଟା କାହିଁ ଭାରି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ହେଇଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବାଡି ପଟକୁ ଯାଇକି 2-4ଟା ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ଆସ, ସେଇଆକୁ ସରବତ କରିଦିଅ, ମୁଁ ପିଇଦେଲେ ମୋ ପେଟଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏଥର ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଖେଳ ଜମିବନି। ଆଜି ଧରା ପଡିଛୁ, ଯେତିକ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛୁ ସବୁ ତୋଠୁ ଆଜି ଆଦାୟ କରିବି। କି କାଳ ହେଲା ରେ? ମଧୁ ସିଏ ତମ ଶାଶୁ, ଚମ୍ପାବତୀ ସେ ତମ ଜୋଇଁ। ହଇଓ ମଧୁ, ସେ ତମ ଶାଶୁ, ମା ଭଳିଆ, ଶେଷକୁ ତମେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ହରେଇଦେଲ। ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ଚମ୍ପାବତୀ, ଆଜିକାଲି କାଳ ବେଳ କଣ ହେଲା? ସେ ତମ ଜ୍ୱାଇଁ, ପୁଅ ଭଳିଆ, ତାର ଗୁଣ ଦେଖିଲଟି? ଖୁଆ ଖୁଆ, ମାଛ ଭଜା, ମାଛ ତରକାରୀ, 6 ତିଅଣ 9 ଭଜା କରିକି ଖୁଆଅ। ହାୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ ଆଖି ଆଜି କଣ ନ ଦେଖିଲା ରେ? ଶୁଣ ଶୁଣ ଚମ୍ପାବତୀ, ଓଡିଶାଙ୍କ କାନକୁ ଏ କଥା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଲକ୍ଷଣାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘରୁ ବିଦା କର, ଯାଅ। ସେ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି, ସକାଳ ହବା ଆଗରୁ ସେ ଘରୁ ଯିବ ଯିବ ଯିବ। ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଗଲା। କଣ କହିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କିଛି ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ତମେ ଯାଅ, ସେ ଅଲକ୍ଷଣାକୁ ଏ ଘରୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଯାଅ। ସେଇ କଥା ହବ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋପାଳ ବୁଦ୍ଧିର କରାମତି।